ఇక ఆయన గంటలు ఏదో అక్కడ हरि ओम शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगला तयो संस्मृणातु सर्वतो जयमंगलम शेखपाल ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इंद्र विद्याबलं देवबलदेवा लक्ष्मीवदेत्रेन्द्रे विस्परामे कल्याणाद्रगात्राय कान्ताद्रुताय श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मंगलम यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्वानि तिर्मतिर्मम श्रुते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तु मतिं सर्वासुरकासनास्तेषां मङ्गलं येषां वृत्तिस्थो भगवान् मङ्गलाय हरे लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवा येषामिन्द्रियवर्षामाभिधेयन्तो जनार्दन आपदामपार्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि साधनं गन्धद्वारा कृष्ण ईश्वरी सर्वभूतानां गन्धं धारयामि आर्यचूर्णासहित कुङ्कुमालेपं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि दीपदेवी महादेवी शुभोदरेण यावत् पूजा समाप्तिस्वात् तावत् प्रचोदस्थिर दीपदेवतोभ्यो नमः नमस्कारं समर्पयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः वाणीहरिभ्यो नमः श्रीपुरन्दराभ्यो नमः अरुणदेवस्ताभ्यो नमः सीतारामाभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः मातापितृभ्यो नमः ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम भक्ततुण्डा महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा सुमुखच्छेकदन्तच्च कपिलो गजकर्णिकलम्बोदरच्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपा धूमकेतुर्गणक्षोपालचन्द्रो गजानन वक्रतुण्डो शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजा तानि नामानि जपदर्शनीयादपि विद्यारम्भे बाह्ये च प्रवेशे निर्गमे सदा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते गजानन एकदन्तोपास्महे सुब्रह्मण्यं अजं शान्तं कुमारं करुणां किरीटहारकेरवरकुण्डमण्डितं षण्मुखं मुखशुद्धं शूलाध्यायधारिणं सूर्यमानस्तापधे वल्लीलल्पहानाथं वाञ्छितानृसिंहासनसिंहासीनं सूर्यकोत्समप्रभा नमामि नारायण नमस्ते पितनादा सदानंदा सर्वोदय प्राक्षक्षो शास्त्रे नमः ओम ह्रीं हरिपुत्राय प्रलाभाय शत्रुनाशाय मदगजवानमाशास्ते नमः रूपाय विद्महे गोपुत्राय धीमहि तन्नश्चात् प्रचोदयात् श्री अग्निदेवस्वामिने नमः सर्वोपचार पूजां समर्पयामि विद्महे प्रचण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो शम्भुकात्यायनाय विद्महे कन्याकुमाराय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम दर्शिकायत्रन्दः शास्तादेवता रत्नाहं सुप्रसन्नमिरन्तपालं मध्यमारुणमाद्यं आर्यरतं कोमलमदय विशेषं भक्तजननं नतजनं दारिवायुमहे మన అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప దినోత్సవ ప్రచార సభ కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా జనరల్వాడి మీటింగ్ మరియు జిల్లా ఎన్నికల సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులు ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ మరియు అబ్జర్వర్ ఇస్లామాబాద్ నగేష్ గారికి మరియు అదేవిధంగా జనగామ తిరుపతన్న గారికి మన గురుగారు ఎనగంట విశ్వనాథ గురుస్వామి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం మరియు విచ్చేసిన కమిషనర్లందరూ స్వాగతం సుస్వాగతం. ముందుగా మన ముఖ్య అతిథులు ఇస్లామాబాద్ నగేష్ గారిని స్టేజ్ మీద రావాలని కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా జనగామ తిరుపతి గారిని కూడా స్టేజ్ మీద మన గురువు విశ్వనాథ గురుస్వామి గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రాష్ట్ర కోశాధికారి శ్రీ పోతురాజు రమేష్ గారిని కూడా వేదికను అలంకరించారు. నేను పంపించలేదు. ఈనాటి మన అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప దినోత్సవ ప్రచార సభ జనరల్వాడి మరియు జిల్లా ఎన్నికల సమావేశం చేసిన అతిథులకు
ఏవిఏపీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ స్వాగతం. అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ అనేది ఒక మహత్తరమైన సంస్థ. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎన్నో సంస్థలు చూసాము, మనము ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చూసాము. కానీ ఇంత నిబద్ధతతో, ఇంత ట్రాన్స్పరెంట్గా నాకు తెలిసినంత వరకు నడిచే సంస్థ ఏదైనా ఉందంటే అది ఏబీఏపీనే. ఎందుకు అంటే నా 21 సంవత్సరాల 21 మాల వేసిన 21 సంవత్సరాల అనుభవం లోపల చాలా సంస్థలు చూసినాం. అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప సేవా సమితి అని, అబ్బాస్ అని, ఏదో చాలా సంస్థలు వచ్చినాయి. కానీ ఏ సంస్థ కూడా నిలబడలేదు. ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, కొన్ని కోర్టు వరకు పోయిన సంస్థలు ఉన్నాయి. కానీ ఏ సంస్థ కూడా నిలబడలేదు. గత 10 సంవత్సరాలుగా ఎలాంటి మచ్చ లేకుండా నడుస్తున్న సంస్థ ఏదైనా ఉంది అంటే అది అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ ఒకటి మాత్రమే. మళ్ళీ ఇంకో విషయం ఏంటంటే అన్నదాన మందిరం. నారాయణ తోటలో మన సొంత అన్నదాన మందిరం కలిగిన సంస్థ కూడా ఏది లేదు. నారాయణ తోటలో సొంత అన్నదాన మందిరం నిర్మించుకున్నాము. దాదాపు సంవత్సరానికి 10 లక్షల మంది, మొత్తం సీజన్లో కావచ్చు, మంత్లీ 10 లక్షల మంది దాకా మన సంస్థలో భోజనం చేసుకోతుంటే అది చాలా గర్వకారణం మన సంస్థకి. అది పొద్దున ఒక భోజనమే కాకుండా మన సంస్థ లోపల నారాయణ అన్నదాన మందిరం లోపల ఉదయం టిఫిన్ ఉంటుంది, మధ్యాహ్నం భోజనము, సాయంత్రం మళ్ళీ అల్పాహారం ఉంటుంది. కంటిన్యూగా శబరిమలలో అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం ఏ రోజైతే తెరిచి ఉంటుందో తెరిచి ఉన్న ప్రతిరోజు కూడా మన అన్నదాన మందిరం ప్రారంభించబడి ఉంటుంది. అన్నదాన మందిరంలో అన్న కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉంటుంది. సంవత్సరానికి 10 లక్షల మందికి మనం భోజనం పెట్టగలుగుతున్నాము అంటే అంతకుమించి మనం ఇంకేం చెప్పుకోవాల్సింది ఏం లేదు. ఈ సంస్థలో ఉంటే నాకు ఏమొస్తుందని ఆలోచించే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, నేను చెప్పుకున్నారు. కాకపోతే మనం ఏంటంటే ఇక్కడ చేసే వాళ్ళకి రూపాయి ఇచ్చే అవసరం లేదు. ఒక 10 మందిని మనం పోగు చేసి ఒక 50 కిలో బియ్యమో 20 కిలో బియ్యమో లేకపోతే సేవలు ఏదైనా చేస్తే ఏంటంటే మనకు జరుగుతుంది కాబట్టి పుణ్యం మనకు కూడా వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో సేవ చేస్తే సేవాభావంతో చేసే కార్యక్రమం ఇది. స్వామి శరణం. అయిపోయింది. విజయ్ కుమార్ వచ్చినాక విజయ్ వచ్చినాక ఇది సెకండ్ అయ్యప్ప ధర్మంపై పూర్తి విశ్వాసాన్ని ఉంచి అయ్యప్ప నామస్మరణను, అయ్యప్ప ధర్మాన్ని మరియు అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచారాన్ని త్రికరణ శుద్ధిగా కర్తవ్య నిర్వహణ చేస్తానని అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ సూచించిన విధి విధానాలను శ్రద్ధాభక్తులతో నిర్వహిస్తూ భవిష్యత్తులో అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ నిర్వహించే అన్ని కార్యక్రమాలకు తీసుకునే నిర్ణయాలకు కట్టుబడి దాన్ని పూర్తి చేసే పనిలో నా వంతు పూర్తి సహాయ సహకారాలను అందిస్తూ సంస్థ నుండి ఎలాంటి ప్రయోజనాలను ఆశించకుండా సంస్థ అభ్యున్నతికి పూర్తి నమ్మకంతో విశ్వాసంతో పనిచేస్తానని అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అయ్యప్ప స్వామి సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నారు. స్వామియే శరణమయ్యప్ప.